አላህ ያዘዘውን ነገር ሁሉ በሙሉ ያልሰራ ሰው ራሱ ሰተት ብሎ ከኢማን እንደወጣ ነው የሚቆጠረው። ብቸኛ ጌታ ነው ያልነውን አላህ ሌላ አብረን ስናመልክበት እንደሚቆጣብን ማወቅ አለብን። በጌትነቱ ብቸኛ የሆነ በብቸኛ የሚመለክ ጌታ ብለህ ካመንከው ስሞቹና ባህሪያቶቹንስ የሚመስል ሌላ ይኖራል ብለህ ይቀበላል ጭንቅላት? ኩፍር እየሰራ ኩፍር እየተናገረ የሰውዬ እኮ ውስጡ ሙእሚን ሊሆን ይችላል ይለዋል። ተግባር የሌለው ኢማን አይባልም። እሱ ጋር የሚያጣላ ነገር ስትሰራ ደበቅ በል፣ እያየህ አታርቀው። እንዴ ባለስልጣን እኮ ነው ሎቸው ቢሆንስ ፈልጎት እኮ ነው። ታዲያ የፈለገ ይመጣል እንጂ ይፈልግ ይሄዳል። እኛ ቤተሰቦቻችን ላይ ተውሂዳቸው ላይ ምን ያህል ጥረናል አላሁ ያዕለም። ሰው እንኳን ከአባቱ ይደበቃል፣ ከወልጁ ይደበቃል፣ ከወንድሙ ከሚስቱ ይደበቃል። አንተም ደበቅ በል አሉ። ሊላህ خلاص የአላህ ቀደር ነው ብለህ ከተቀበል፣ የአላህ ውሳኔ ነው ብለህ ከተቀበል ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣም። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أحبتي في الله ሁለተኛው ርዕስ الفصل الثاني الإيمان ነው። أركان الإسلام ላይ ተናል ባለፈው ትምህርት أركان الإيمان ደግሞ በሁለተኛ የምናየው ርዕስ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለተኛ ደረጃ ነው ያዩት ከጅብሪል ጋር። ኢማን ምን ማለት ነው? ኢማን ከአማርኛው ቋንቋ ጋራ በግዕዝ በኩል አድርጎ መጥቶ ይሁን ራሱ አማርኛው ተመሳስሎ ይሁን አላቅም፣ ከኛው ከማመን ጋራ የተያያዘ ነው። አንድ ነው። አመነህ ማለት ለዚህ ነገር አመነህ፣ ለዚህ ጉዳይ ያምናሃል፣ ለዚህ ጉዳይ ታምናለህ፣ አማኝ ነው ምናምን የሚል ቃል የለም። እነዚህ ቃሎች በሙሉ ከኢማን ጋር የተወሰዱ ቃሎች ናቸው። ማመን ማለት ውስጥህ መቀበል ማለት ነው። ታምነዋለህ? አዎ። ምን ማለት ነው ታምነዋለህ ማለት? ውስጥህ ይቀበለዋል ማለት ነው። በዚህ ነገር ትቀበለዋለህ? አዎ። ስለዚህ አመንኩኝ ማለት التصديق بما غاب عنك በማታቀው ነገር በተሰወረ ነገር ማመን ማለት ነው። قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين እንኳን ዋሽተን ውስጣቸውን ያውቃሉ። እንኳን ዋሽተን እውነት እንኳን ብንነግርህ አታምነንም። ያዋሹትን ያውቃሉ እነሱ። ራሱ አላህ በዚህ አባባላቸው ውስጣቸው ችግር እንዳለው አስረዳባቸው። ሌላ አረፍተ ነገር እኮ መጠቀም ይችሉ ነበር። ምን አሉ አለ? وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين አየ صادق ሆኖ ውስጣቸው ስለማያውቁሳቸው صادق መሆናቸውን አለመሆናቸውን አያውቁም፣ ግን አላመኗቸው፣ አልተቀበሏቸው። የውስጥ ነገር አለማወቅ የውስጥ ነገር አምኖ መቀበል ኢማን ይባላል። አንተ ግን ሙእሚን አይደለህም ለኛ። ለምን? እናንተ ውሸታሞች ናችሁ፣ አታላችሁ ሊሆን ይችላል ብለህ ተጠረጥረናለህ ነው የሚሉት። للفظ الإيمان في الشرع إطلاقان ለኢስላም ሁለት አጠቃቀም አለው እንዳልነው ሁሉ በኢማን የሚለው ቃልም ሁለት አጠቃቀም አለው። ሁለት አይነት ነው። አንደኛው أن يطلق على الإفراد فيذكر غير مقترن بذكر الإسلام فيراد به حينئذ الدين كاملا اعتقادات أقوال أعمال لك እንደ ኢስላሙ ማለት ነው። ብቻውን ከመጣ ኢማን የሚለው ቃል ያ أيها الذين آمنوا ካለ ሙእሚኖችም ሙስሊሞችም ለማለት እንጂ أركان الإيمان ብቻ ያመኑ ሙስሊም ያልሆኑ የማይሰግዱ የማይጾሙ ማለት አይደለም። ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون أمان مالت مالا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يلب نقراد اللي إيمان على الجو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كذاس النزي كله هون يوستناتشو يا إيمان قالت ناتشو الذين يقيمون الصلاة متى إسلام نقر ومما رزقناهم ينفقون إيمان مالت صلاة የሚያሰግድ ነው። ኢማን ማለት ዘካ የሚያሰጥ ነው። أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لنا سورة الأنفال. وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس
ለአብድ القيس ቡድኖች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው አሙሩኩም ቢአርበዒን ወአንሃኩም አን አርበዕ በአራት ነገር አዛችኋለሁ ከአራት ነገር ከለክላችኋለሁ ብለው ያዘዟቸው ላይ ተመልከቱ ያሏቸው وهل تدرون ما الايمان بالله بأربعين الإيمان بالله بالله ما عمل له አሏቸው መጀመሪያው ما الإيمان بالله ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم قالوا حديث جبريل لا نبي من النبر يالوت ما الإيمان سلاቸው جبريل من الدنيا يالوت أنتم مننا ولا أنت شهادة أن لا إله إلا الله أنتم مننا እዚህ ለወፍዲ عبد القيس ግን ما الإيمان ብለው ምን አሏቸው شهادة أن لا إله إلا الله ስለዚህ ኢማን يشمل الإسلام والإيمان معناته هو طيب وأن تعطوا حتى إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان واستسكبت وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا الإيمان إيمان مالت 70 شعبة بدع مالت كسوس قطر كزي قطر كزتاي قطر ياله قطر ነው في بدع سنين مالت كسوس كزتاي ባለ እድሜ ላይ ማለት ነው 70 شعبة ከ73 እስከ 79 ቅርንጫፍ ያለው ነው ኢማን ማለት اعلاها ትልቁ ቅርንጫፍ قول لا اله الا الله وادناها አነስተኛው ደግሞ ኢማጦቱ ላዳኒ الطريق የሙዝ ልጣጭን አንስቶ ከመንገር ላይ ወላ ድንጋይ አንስቶ ከመንገር ላይ ሾህ አንስቶ ከመንገር ላይ ማስወገድ ነው ይሄ ምን ይባላል ኢማን ይባላል والحياء شعبة من الإيمان አይን አፋርነት አክባሪነት ሹዕባ من الإيمان ነው ባሉበት ሐዲስ ላይ ያለው ስታየው እዚህ የተጠቀሙት لفظ الإيمان يشمل الإسلام والإيمان جميعا فذكر الله تعالى في الآية السابقة اتصاف المؤمنين بالوجل عند ذكر الله تعالى وهو الخوف بمفرد وذكر فيها زيادة إيمانهم القلبي عند تلاوة القرآن عليهم يلبنوهم والإيمان القلبي وهو التصديق فهو يشمل الاعتقاد كله وستأتشو يملتاتشو الذي ما بلو إيمان خاطئ وإيمان صحيح بالا إيمانه صحيح وإيمانه غير صحيح بالا ያሉን ነገሮች ማመን ብቻ ስለሆነ በድንጋይም ብታምን አመንክ ትባላለህ ግን لابد من تصحيح إيمانك ለዚህ ነው ሰታዛተ እምነቱ የተሳሳተ ነው የሚባለው ለዚህ ነው والإيمان القلبي هو التصديق فهو يشمل الاعتقاد كله وذكر فيها اتصاف المؤمنين بالتوكل على الله تعالى والخوف والتوكل من أعمال القلوب ናቸው والحديثان ሁለቱ ሐዲሶች ደግሞ ذكر فيهما كثير من الأقوال وأعمال الجوارح ينقرم የአካል ተግባሮችም በሁለቱ ሐዲሶች ተወስቷል ስለዚህ ከማን ተብሏል ማለት ነው የኢማን አካል ነው ተብሏል فهذه النصوص تدل بمجموعها እነዚህን ማስረጃዎች ሁሉንም ሰብሰብ አድርገን ስናይ ያመለክታሉ على أن الإيمان عند ذكره غير مقرون بذكر الإسلام يشمل الدين كله إسلام أمره كالمتى دين يتبالن يتقلل فيشمل كل طاعة سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح بل ويشمل ترك المحرم والمكروه إذا قصد به وجه الله تعالى وتسمى هذه الأعمال شعب الإيمان يا إيمان كرنجافوش تبلو يترالو ترك المحرمات يسمى إيمانا كما في حديث أبي هريرة السابق والإيمان بهذا الإطلاق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح فهو قول ንግግርም ነው ወንየቱ ሐሳብም ነው وعمل ተግባርም ነው والعمل ركن في الإيمان ተግባር የሌለው ኢማን አይባልም አንዱ አካል ነው እሱ لا يصح الإيمان إلا به በተግባር እንጂ وهذا كله مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يمنبت أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان صوستو يللبت أهل السنة والجماعة إيمان نبلو يقبلوتم فمن ترك العمل بجميع ما أوجبه الله تعالى فقد خرج من الإيمان بالكلية
الله ያዘዘውን ነገር ሁሉ በሙሉ ያልሰራ ሰው ራሱ ስተትብሎ ከኢማን እንደወጣ ነው የሚቆጠረው واصبح من عداد الكافرين بالاجماع وعليه بزيه كزيه مسرت بمنسات فإن من ذهب إلى أن العمل ليس بركن في الإيمان يمرجع مذهبنا وإنما هو من كماله الواجب أو المستحب قد أخطأ في ذلك خطأ بينا كامن كتناقر بتلي كذا بهلا سرها السراه بزو ما فاتت يلبنم شجر يلبتم يميلوا سوتشي أخطأ خطأ بينا قلت ستثني ساتو وخالف ما دلت عليه النصوص الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما سبق وقال بقول من أقوال مرجعة الفقهاء ميبالو سو تشالو نزي ابودنو تشالو مندنو الناس يميلوت إيمان مالت تصديق ነው እንጂ ማመን ነው እንጂ በውስጡ ካመነ ሰገደ አልሰገደ ጾመ አልጾመ ከኢማኑ ላይ ብዙ ጉድለት አያመጣበትም መስራት የለበትም አይደለም የሚሉት ይሄ አሁን ያለው ያብዛኙ የሙስሊም አመለካከት ይሄ ይመስለኛል አይደለም የሚል ይፈልግ ኢማን በልብ ነው የሚለው አይደል ኢማን በልብ ነው ስለዚህ አንተ ሙእሚን ነህ ምናምን መባለት የለም የሙስሊም ማህበረሰብ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ላውን አስረሽ ብቻ ሁሉም በዝም ብሎ በህብረት የሚካድ ከሆነ ውስጥህን ማን ያውቃል ብዙ ሰዎች ከየት ነው ያመጡት ይሄን ካላችሁ ታሪክ الصلاه ካፊር አይደለም አሉ ሰዎች ለምን ሲሏቸው በየት በኩል ለሚከፍረው አምኗል እኮ በአላህ እኮ ያምናል ግን ስትነግረው ምን እንዲሁ አርግልኝ አንተው ዋጅብ እንደሆነ ነው የማውቀዋለሁ ይላል ስለ ዋጅብነቱ ልታስረዳው ስትል አረ ብዙ አትዘብዝብ ግድ የለህም ምን እንደው ሳልሰራበት ብዬ ነው እንጂ በደንብ ማስተማር ይችላልው ይላል አንዳንዱ ከፈለክ ላስተምርህ ልንገር እና ለምን አሰራም እንደው ይሳነፋለሁ ጨርቄ ይነጀሳል ሱሪ ምናምን ይነካዋል ምናምን ይላል ይሄ ሰውዬ ሙስሊም ነው ተብሎ ተያዘላቸው በህይወቱ ያልፈልገውም ያለው መስጂድ ላይ ተሸክመው አቅፈው ከኢማም ፊት ለፊት ያደርጉትና ኢማሙ ሰግደው اللهم اغفر له ይሉታል ከዛ በኋላ እንግዲህ ሶላት የተወሰው ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ቢተው ምን ይገርማል ሶላት እንደማይሰግድ እየታወቀ ተከብሮ ያለርሶ ጉዳያችን አይፈታም የእስላም ጉዳይ ያለርሶ አይታይም የእስላም ጉዳይ ተወካይ ተብሎ እየተጠራ ይሄ አካል ምን ብሎ ሌላውን ነገር ይተዋል مرجعة الفقهاء ይሄ ሶላት መስገዱ ዘካ ማውጣቱ ሐጅ ማድረጉ ግዴታው ቢሆንም من أركان الإيمان ብለን ሙእሚን አይደለም ይሄን ካልሰራ አንለውም የሚለው ነገር ሲመጡ ተግባር የሚባል ነገር በሙሉ ቀረ እንዲያውም ተቃራኒው መስራት ጀመረ ሰው ተቃራኒው መስራት ሲጀምር ከፍርሃል ቢሉት ማን ይቀበላል ምን አርጌ ምን አደረኩኝ እኔ እኮ ለመመሳሰል ብዬ ነው እንጂ አምኜበት አይደለም ይሄድኩት ይላል ታዲያ ለምን ሄድክ እንዲህ ያለ ቦታ ላይ ወላ ለመመሳሰል ነው ከማህበራዊ ኑሮ እንግዲህ ታቁታላችሁ ይላል الإطلاق الثاني ሁለተኛው ደግሞ አጠቃቀም ለኢማን للإيمان أن يطلق الإيمان مقرونا بذكر الإسلام إسلام يميلو قال أبرو ليوسانو فحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة وستاوي ابنة لا يبتا أذكره يفسران كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر يسوزر بتقل الله كسارا وست تزفقون لو إلا سكروا الذين آمنوا يأمنوا سوى سكروا سيل وعملوا الصالحات سلال لك أطلو ይሄ ያመኑ ማለት ውስጣቸው ንጹህ በአላህ ኢማን ያላቸው ሲቀሩ እና وعملوا الصالحات በተግባራቸው ደግሞ መልካም የሚሰሩ ሲቀሩ وعملوا الصالحات እስላም ማለት ነው እዚህ ላይ طيب فذكر الإيمان ثم فذكر الإيمان ثم ذكر بعده الأعمال وهي التي تدخل في الإسلام هي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الناس بمولو إسلام ናቸው ማለት ነው وكحديث جبريل السابق ያለፈው የጅብሪል ሐዲስም አብረው ኢስላምና ኢማን ስለመጡ ኢማን ውስጣዊ ነገር ነው አርካን الإيمان ታዲያም የእምነት ነገር ሲባል ብዙ መሰረቶች ነገሮች አሉ
أركان الإيمان سدس ናቸው እነዚህ ስድስቶቹ አንደኛው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ሁለተኛው በመላእክታ ማመን ሶስተኛውስ አንቱሚነ ቢላህ ወመላእክቲሂ ወኩቱቢሂ በመጽሐፍቶች አራተኛው በመለክተኞች አምስተኛው اليوم الآخر ስድስተኛው ቀደር እነዚህ ናቸው አርካን الإيمان የሚባሉት እነዚህን አርካን الإيمانን አንድ ባንድ ሊያወሳልን ሸኺየው አስቧልና ከዚህ ወደዚህኛው እንትን ከመግባታችን በፊት እነዚህ ሙርጃዎች አካባቢ ላይ ያሉት ነገሮችን ገጽ 83 ላይ ተመለሱና ሙርጃአቱል ፉቃሃ ምን እንደሚሉ ትንሽ ማየቱ ጠቃሚ ይመስለኛል ያገራችንን ሰው ይሄንን መዝሐብ ነው የሚደግፉ ብዬ ትንሽ ማስረጃ እንትን ካላልኩኝ ዞር ብሎ እሱ ነው እንደሚፈርጀው ልትሉኝ ነው እስቲ እናንተ አብረን አንብበውና ሙርጃአቱል ፉቃሃ يقولون ይላሉ ان الايمان ايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط በልቡ አምኖ ባፉ ከተናገረ ምን አርግ ነው የሚባለው መስራት አልቻለም ስላልቻለ ነው ይላሉ ويرون ان الاعمال انما هي شرائع الايمان የነሱ ህግጋቶች ናቸው የኢማን ህግጋቶች እንላቸዋለን እንጂ ሆል ኢማን አንልም فهو سبب لها لكنها ليست لازمة له ምክንያት ነው ግን ከሱ ጋር የተያዘ ነው አይባልም فليست شرطا لصحته ولا جزءا من ماهيته የኢማን አካል አይደለም የኢማን ቅድመ ፎርሙላም አይደለም ولهذا يرون ان الايمان لا يتفاضل ምክንያቱም አምኗል ተብሏል ይሄኛው ሰውየም ጅብሪልም ነብያቶችም እነዚህ ዑለማዎችም ታላላቅ ሷሊሆችም እኩል ናቸው ሊል በኢማን እኩል ናቸው انما يتفاضلون بالاعمال لا يتفاضل وان كانوا يرون ان من توفاه الله جل وعلا وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب انه يعذب في الاخره ان لم يعفو الله تعالى عنه እንደዚህ ካሉ በኋላ እሺ የጠጣ ወይ ሶላት ሳይሰግድ ቢሞት ይቀጣል አይቀጣም ሲሏቸው ይቀጣል ለምን ይቀጣል ኢማኑ ከኢማኒ ጅብሪል ከሆነ ማይበላለጥ ከሆነ ምን ጎሎት ነው ينظر في بيان عقيدة مرجعة الفقهاء ميبال الله وفي الإجابة عن شبهاتهم الإيمان لأبي عبيد الشريعة ميبال الكتاب لي ومما ينبغي التنبيه إلى المجرش عليه تملكته مما ينبغي التنبيه عليه أن أكثر المسائل التي خالف فيها مرجعة الفقهاء الخلاف فيها لفظي የሚሉት ነው ብዙዎቹ የተለያዩበት ከሌሎቹ ጋራ የቃል ልዩነት ነው እንጂ የውስጣዊ ልዩነት የለውም የሚለው አንዱ ነው وما كان منها غير لفظي አለ ከቀውልህም ان تارك جنس العمل لا يكفر የተግባርን አይነት በሙሉ ተወብለን ካፊር ነው አንልም لأن العمل عندهم ليس شرط صحة للإيمان كقولهم إن الكفر لا يكون بالقول ولا بالفعل حتى يصحابه كفر قلبي يندو سرا توبلن أي كفر يميلو قال ستتنو يهون سرا ستوت كفر لا يميامتا عند ሁለተኛ የሰው ልጅ ውስጡ በኢማን ከተጠናከረ በቃሉ የፈለገ ነገር ቢናገር በተግባር የፈለገው ነገር ቢሰራ አይከፍርም ይላሉ ሄዶ መስቀል ተሳለመ ውስጥ አምነበታል አልመ ያኔ ያላመንኩበት አልከፈርክም ስተት ነው ግን አልከፈርክም ሶላት ለምን አሰግድም ስለደከመኝ እንዲ ስላልኩኝ ግን ታምንበታለህ እንዴታ እንዴ በጣም ነው ማምንበት በጣም ነው ምጸጸተው ባለ መስገዴ ምንም አትልም ይሄ ሁለቱ በተለይ ዋናው በጣም አደገኛ ነው وقولهم في هذه المسألة ليس كقول جهم ومن تبعهم من غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان يكون بالمعرفة وحدها وأن المصر على كبائر الذنوب من الموحدين لا يعذب في الآخرة ولا يدخل النار أبدا المهم ليلوچو مرجئة الفقهاء የሚባሉት ትንሽ ሻል ያሉት ናቸው ሙርጂዓዎች ደግሞ አሉ ዋናዎቹ የአቂዳ ሙርጂዓዎች አላህን ካወቅከው
ሙስሊምነት ማለት አላህን ማወቅ ነው ማዕሪፈቱላህ ነው እነዚህ ቡድኖች ان الايمان يكون بالاعتقاد وحده حتى መናገር ማያስፈልግም ኩፍር እየሰራ ኩፍር እየተናገረ የሰው የኮውስቱ ሙእሚን ሊሆን ይችላል ይለዋል قال الامام ابن تيميه في كتاب الايمان ومما ينبغي ان يعرف ان اكثر التنازع بين اهل السنه في هذه المساله هو نزاع لفظي باهل السنه مهكل ያለው የተወሰነ ኺላፉ የቃል ልዩነት የቃል መጋጨት ነው እንጂ የተግባር አይደለም والا فالقائلون بان الايمان قول من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان وهو اول من قال ذلك ومن تبعه من اهل الكوفه وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنه على ان اصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وان قالوا ان ايمانهم كامل كايمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب ብዙ ሰዎች ከነዚሁ ከሙርጃት الفقهاء ከሚባሉ በፊቂህ ውስጥ በጣም ከአህለ ሱናው ጋር አንድ ሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ከነሱ ጋር የተለዩ ሰዎች እንኳን ከዋናው ከሙርጂአ ቡድን በጣም የራቁና በጣም የተለዩ ናቸው ነው የሚለው ኢብኑ ተይሚያ እንደው ሙርጂአ በማለት ይሄ ኸይር ስራን ከኢማን የሚያገሉ የሚለውን ቡድን በአንድ አይነት አርጋችሁ አትፈርጁት በዋነኝነት ይሄ ኢማን ጋራ ንግግርም ሆነ ተግባር አይገናኝም ያሉት ሰዎች ከኢስላም የወጡ ናቸው እስልምናን አለ ብለው የማይቀበሉ ቡድኖች ናቸው እነዚያ ሙርጂአ ምንድነው ፍርቀቱል አልሙርጂአ ይባላሉ እነዚህኞቹ ግን እንደነ አቡ ሐኒፋ እንደነ ሱለይማን አቡ ሱለይማን የሚባል የና አቡ ሐኒፋ ከና አቡ ሐኒፋ በፊት ይሄን ተከተለው የሚባለው ሐማድ ኢብኑ አቢ ሱለይማን እነዚህ ሙርጂአቱል ፉቅሃ ይባላሉ እነሱ ከአህሉ ሱናው ጋራ ወልጀማዓ ጋራ ይስማማሉ ግን ወንጀል በማድረጉ ጥፋት በማጥፋቱ አይቀጣም ብለው እንደ ሙርጂአው ቡድን በምንም በወንጀል አትቀጣም ብለው የፈለከውን ብታደርግ ችግር የለውም የሚሉ ሰዎች አይደሉም እነዚህ በወንጀል ይቀጣል ግን ይከፍራል አንል መተው የሚባል ነገር ያከፍራል ብለን አለመናገሩ ያከፍራል ብለን አና ምንም የሚሉ ቡድኖች ናቸው ነው የሚለው አላ ኩል ሐል አርካን الإيمان በሚቀጥሉት ትምርቶቻችን እናያለን ላ ኢላሃ ኢላላህ አታቋር ስትተኛም ስትነሳም ስትበላም ስትጠጣም ላ ኢላሃ ኢላላህ መልእክተኞቻችንን በጠቅላላ በማስረጃ አስደግፈን ይላክናቸው ያለ ማስረጃ የላክነው የለም ለተጠየቀው ነገር በቂ ማስረጃ እንዲያቀርብ አስችለን ይላክናቸው ማንንም ስራ ሲሰራ እስላምን ይፈልጋል ካንተ ኢትቃን ይፈልጋል ያለ ኢትቃን ዋጋ የለም ቋንቋችን መልካችን ባህሪያችን ውበታችን ግንዛቤያችን መለያየት አያት አሁን ምንነሳው አርካን الإيمان ላይ ነው አርካን الإيمان ምን ናቸው እነሱስ ምን ማለት ናቸው አርካን الإيمان 6 ናቸው ብለናል ያው ቃላቸው ሲደረደሩ በሐዲሱ የተጠቀሱት ናቸው በትንሽ ዘርዘር አድርጎ ለማየት ደግሞ የመጀመሪያውን አርካን الإيمان ነውና الإيمان بالله تعالى በአላህ ማመን አንዱ ነው አርካን الإسلامም ያላህ ነገር አለ አርካን الإيمان ላይም አለ አርካን الإسلام ላይ መናገሩ ነው ያለው አይደለ ሸሃዳው ነው አርካን الإيمان ላይ ደግሞ ማመኑ ነው ያለው الإيمان بالله ነው በአላህ ማመን ማለት ምን ማለት ነው በአላህ ማመን ብለን ስንናገር እኔ በአላህ አምናለሁ ስል አንተ በአላህ ማመን አለብህ ብለህ ማምነውን ሰው ስትነግረው ምን አርግ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለ ብለህ ማመን ማለት ነው የአላህን መኖር መጃ ውጁዱ أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى الله አለ ብለህ ማመን ማለት ነው ከዚያ ደግሞ አለ ብሎ ማመንማ ለተራው ነገር ሁሉ አለ ብለህ ታምን የለ ማመኑ ብቻ ሳይሆን አለ ብሎ ማመኑ ብቻ ሳይሆን የጌትነቱን ብቸኝነት ደግሞ በውስጥህ ማመን ነው الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته
ጌትነት ያለሱ ለማንም የለም ነው ጌትነት ለሰውም ለመላእክም ለጂንም ለምንም አልሰጠም አላህ أن تؤمن بوجوده وبوحدانيته في ربوبيته ثم أن እንግዲህ ይሄንን ካመንክ አላህ አለ ብለህ ካመንክ በጌትነቱ ብቸኛ ነው ካልክ تلقائيا مباشرة ምንድነው የሚያስከትለው የምትታዘዘውም ለሱ ነው የምታመልከውም ለሱ ነው የምትለምነውም እሱን ነው የምትገዛውም ለሱ ነው የምትተናነሰው ለሱ ነው ስለዚህ أن تؤمن بوحدانيته في ألوهيته طيب وأسمائه وصفاته እንዲህ ያለው ጌታ ደግሞ በጌትነቱ ብቸኛ የሆነ በብቸኛ የሚመለክ ጌታ ብለህ ካመንከው ስሞቹና ባህሪያቶቹንስ የሚመስል ሌላ ይኖራል ብለህ ይቀበላል ጭንቅላት لا ይሄ ኢማኑከ بأن الله سبحانه وتعالى وهو الواحد في ربوبيته وهو الواحد في ألوهيته أنه واحد في أسمائه وصفاته بسموچنا ببهارياتوچم ብቻውን ነው وسيأتي الكلام على هذا الركن بالتفصيل في الباب الثاني إن شاء الله تعالى ሁለተኛው ባብ ላይ የምናየው ይሄን ዝርዝር ነው ግን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የተያዙ ናቸው ከየት ነው የሚመጣው ከአልኢማን بوجوده ነው አላህ አለ ብሎ ያመነ ሰው ከዚያ በኋላ ቀጥሎ የሚባለው ምንድነው وجوده እንደሌላ وجود ነው ولا وجود خاص له وجوده خاص ليه أنه واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته ما عندنا مسو بزي ملكونا ما واحد ما عندنا مسو سنجمر سلا الله ما ورا سنجمر زي لا ينو ما رقاقت يالبن بتشنيا جيتانو يالنون الله ليلة أبرن سنامل كبت اندمي كنت أمن ما وقال لبن አምልኮት የሚባል ነገር ተደብቄ እሰራለሁ ብሎ የሚያስብ ካለ አላህን አላወቀውም ማለት ነው አንድ ሼኽ አንድ ጊዜ የሆነ የአሚር አልጋ ወራሽ የነበረ ትንሽ ነፍስያው ገፋ ገፋ አረጋቸውና ስልጣን አለው ገንዘብ አለው ምቾት አለው ምናምን ማሸነፍ አልቻለም የሚመክረው ሰው ፈለገ ይሄን የሚመክረውን ሰውዬ ምን አለው ሲያፈላልግ መይሙን ኢብኑ ሚህራን የሚባሉ ሰውዬ ጋራ ጠቆሙት ጥሩት ይሄን ሰውዬ እኔ ጋር ፈልገዋለሁ አለ ሲጠየቁ አን ያልመጣም አሉ አልሄድም አሉ እንዴ ባለስልጣን እኮ ነው አሏቸው ቢሆንስ ፈልጎት እኮ ነው ታዲያ የፈለገ ይመጣል እንጂ የሚፈልግ ይሄዳል እና ምን ይሻላል ከፈለገ ይመጣል ለነገር ሁሉ ነገር እነሱ ጋር አይደል የሚሄደው በቃ መምጣት አለበት ነው እኮ እንዴ ና ያልከው ሰው መስጠት የሚፈልገውን እንኳን ሙሉ እንደማይሰጥ አታቀም ስትፈልግ አንተ መህር ነው ያለብህ ከዚያ ሄደላቸው ፈልጌውት ነበር አላቸው በተና አሉት እሺ ሰው ይሄን ያህል ባለስልጣን መጥቶ በደህና ይባላል ፈልጌውት ነው ለማንኛውም እንደው እሺ አይ ችግሩን ንገረኝ ምንድነው ችግር አሉት ችግር ያው ነው ነፍስያ አሸነፈችኝ አስቸገረችኝ ነው ምን ያረጋች ከአላህ ህግ እየወጣች ከአላህ ህግ በአላህ ህግ ላይ ያመፀቻው እናሳ እንዴው መድኃኒት ካለውት በያለኝ እቺን ነው የፈለኩት ምን ላርግ አንተ አላህን ጥሰህ ይሄድ ካለላው ችግር ታዲያ ከአላህ መሬት ውጣሉት አላህን አትፈልገውም አይደለ በታዛ አትፈልገውም የሱንም ንብረት አትፈልጋሉት ሲያስብ ካለበት ቦታ ጀምሮ ዓለም በሙሉ ሲዞር የማን ነው መውጣት ይቻላል አንዳንዶቹ እንዲሁም ጠበባቸው አዚያ እሺ አንድ አላቸው ሌላም አለ አው አለኛሉት ምን አለው አላህን ያላህን ህግ ጋር የምትጥሰው አላህ ጋር የምትጣላው አው ዲባይሆን አላህ ጋር ሳያይህ ለማድረግ ሞክራሉት ሳያይህ አው ይቻላል
ما من نجوى 3 ولا 5 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يتم بتابتون أبرأ الله أمره الله إيش على سويه ليلا اللو تعو تتقالت هلك الله قرار متتطلع نفسيها الله رزق اتبلا من يبلا سندي كيف ነው የሚመጣው ውሃ እንዴት ነው ጉድጓድ ቆፍሮ ውሃ ያውጥቶ ቢጠጣስ አይችልም ምንም የለም አይደል መፈናፈኛም የለም እውነት እኮ ማዕቀቡን ስለማይጥልብን ነው እንጂ አላህ ይሁን አምጾም ቢያለው ቀጥ ቢያረግ وفي السماء رزقكم وما توعدون نوكو እዚህ ያለውን ውሃ ይሄንን ደም ቢያረጋው ተጠጣለህ አርጎ እኮ ቀጥቶ ያውቃል አላህ ተነገጠ ሰውየው እሺ ሌላ አለ አላቸው አው ምን አለ ወላ ሌላው እንግዲህ ያለህ መፍትሄ እሱ ጋር የሚያጣላ ነገር ሲሰራ ደበቅ በል እያየህ አታርገው ሰው እኮ አንዴ ከአባቱ ይደበቃል ከወልጁ ይደበቃል ከወንድሙ ከሚስቱ ይደበቃል አንተም ደበቅ በል አሉት ይችላል እንዴት በሩን አይዘጋም መብራቱን አያጠፋም አይቻልም ከዚያ ሌላ አለ አላቸው አዎ ምን አስቸገረህ አንተ እንደፈለክ ስትፈነጭ ቆይና ልትሞት ስትል ትንሽ ሰከራነ ይሄን መለከል ሞቱ ሲመጣ ቆይ አልተዘጋጀሁም ትንሽ ጠብቀኝና ተዘጋጅቼ ነግርሃለሁ 8 ቀን ስጠኝ 8 ሰዓት ስጠኝ 8 ደቂቃም ስጠኝ እንድትወብት ማትልም አለ ይሄ ብዙ ሰዎች እኮ እንዲወጣ ብለው ዳቦ ሊገዙ ሄደው ሬሳቸው የመጡ ሰዎች አሉ ሰውየው አየና ሌላማ ላው እንግዲህ እዚያኛው ዓለም የምትሞክረው ነገር ልስጥህ አሉት ምን ልሞክር ይችላል አላቸው ተሞትክ በኋላ መለከል አዛብና መለከል ጀና ሲመጡ ወደዚህ ወደ ጀሃነም ትሄዳለህ ሲሉ በፍጹም እኔ ወደ ጀነት ነው ነግረውኛል ሸኾች እዚያ ያለውን እንትን ወደዚያ ነው መሄደው ብለህ ብትሟገት እንዴት ነው ተሞክረው ይቻላል የዚሁ ሙከራ ያልተሳካ አንዳንድ ሰዎች ውስጥህ ካመነ ውስጥህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ አድራጊ መሆኑ ያመነ ሰው እኔ አይመስለኝም እንኳን ለሞተ ሰው ላለ ሰው አይታዘዝም ከአላህ ውጭ እንኳን ለድንጋይ እንኳን እንጨት ይዘህ እንኳን ምናምን እኔ አይመስለኝም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ግንኙነታችን በጣም ደካማ ስለሆነ ማንንም ሰው ይጎትተናል يوسف እኮ ሲያስተምሩ ምንድነው አርባብ متفرقون خير ام الله الواحد القهار እንደው በአለቃ ደረጃ ራሱ ሁለት አለቃ ያለው ሰው ሁለቱም በአንድ ሰዓት አንድ ትእዛዝ የተለያየ ትእዛዝ ቢያዙት አንዱ ወደ ምስራቅ ሄዳለው አንዱ ወደ ምዕራብ ሄዳለው ምን ያደርጋል ይሄም ከስራ ማባረር ይችላል ያኛውም ከስራ ማባረር ይችላል አያችሁ የሰው ያለቆች መብዛት እንዴት እንደሚያስቸግር ታዲያ ፈጣሪ ቢሆኑ ምንድነው የሚያረጉን ነበር ማለት ነው አሁን ሰዓት እዚህ መሬት ላይ በዚህ ሰዓት ላይ ምን መሆን አለበት ጨለማ መሆን አለበት ቢል አንዱ ሌላው ደግሞ በፍጹም ጠር ያለ ፀሐይ መሆን አለበት ቢል የማንኛው ሊሆን ነው لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ስለዚህ አንድ ጌታ ነው ያለው አንድ አምላክ ነው ያለው እሱ ብቻ ነው ሊመለክ የሚገባው ከሱ ውጭ ያለው አምላክ መዝናኛ ነው መጫወቻ ነው ጊዜ ማሳለፊያ ነው ጥያቄው ግን ከባድ ነው ጥያቄው በጣም አስገባ ለዚህ ነው አላህ ان الله لا يغفر ايش اي يشرك به ከዚያ ወዲህ ያለው ሰው يغفر لمن يشاء ኢማን ቢላህ በጣም አስፈላጊ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ለሰው ልጆች ረፍት ነው
እንግዲህ ሰዎች በዚህ በዱንያ ላይ ሲኖሩ ከተመቻቸው ገንዘብ ካላቸው ኑሮ ከተመቸላቸው ጤናቸው ካለ በሰላም ነው የሚኖሩት ብዙ አይቸገሩም ግን ሲቸግራቸው ሲጨነቁ የሚበሉት ሲያጡ ጤናቸው ሲታወክ ሰላማቸውን ሲያጡ ይቸጋገራሉ ሙእሚኖች ሲቀሩ ሙእሚኖች ግን አይቸገሩም ትክክለኛ ያመኑ ሰዎች ብዙ ልዩነት የለውም ለዚህ ነው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عجبا لامر المؤمن አሉ የሙእሚን ጉዳይ በጣም ነው የሚገርመኝ አሉ ለምን ضراء ሲያጋጥመው ችግር ሲደርስበት ይታገሳል صبر فكان خيرا له ትልቁ ፈተና እሱ አይደል የሚያበሳጨው አቅልህን የሚያሳጣው ከንቱ ከቁጥጥር ውጭ የሚያረግህ እሱ ላይ ተሰብራለህ ወይና ሳበቱ ሰራ የሚያስደስቱ ነገሮች ሲመጡም አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ እኔ እንዲሆነልኝ እያለ መከራ ስለሚያይ ሙእሚን ግን አይጨነቅም የመጣው በአላህ ፍቃድ ነው ብሎ ስለሚያስብ ምን ያደርጋል ያመሰግናል ሸከር በሁለቱም ጊዜ አጅር አለው ታሞ ተሰቃይቶ ሲታገስ የሶብር ነገር ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማያቀው ትልቅ ሂሳብ አለው ብሏል አላህ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ሻኪሮቹ ደግሞ ሐምድ الشاكرين አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማመስገን የሚያገኙት ትልቅ ምንዳላቸው በሁለቱም احوال የሙእሚን ነገር ولا يكون ذلك الا للمؤمن አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄም ይሆነው ለአንድ አማኝ እንጂ ለማያምን ሰው ይሄድል የለም ان الانسان خلق هلوعا የሰው ልጅ አስሉ ሲፈጠር ሃሉዕ ነው ብስጭት ነው ብጥብጥ ያለ حوال ያለው ሰው ነው ቅብጥብጥ ነው اذا مسوا الشر جزوعا شر ሲመጣበት በጣም ይበሳጫል በጣም ነው የሚደነግጠው በጣም ነው የሚዋከበው واذا مسه الخير خير ሲኖር ደግሞ ለሌላ መስጠት ያለበትን ማድረግ ያለበትን አያረግም ለሚስቱ ለልጆቹ እኮ አያረግም ብዙ ሰው ገንዘብ አግኝቶ ለሚስቱና ለልጁ ማለማድረግ ምን ማለት ነው ለመቼ ያስቀመጠው ነው ልጆቹ ሲያድጉ ይላል ሳያድጉ እዚህ በሽተኛ ሊሆኑ አይደል እንዴ ሳይበሉ ከዚያ በኋላ ልጆች ለምናምን እያለ የሆነ ላይ ሆነና የሚወስደዋል የሰው ልጅ በኢማን ካልተመራ በስተቀር ጀዙዕ ነው ወይ መኑዕ ነው ከዚያ ቀጥሎ ምን አለ ኢላ ምትባል ቃል አለች አይደል በዚህ በቁርአንና በሐዲስ ህግ ኢላ መን አልሙሰሊ ሰጋጆቹማ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግ ስለሚመሩ ገንዘባቸው ዘካ ይሰጣሉ وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ሙሲባ ከመጣባቸው ይታገሳሉ በትግስት ያልፋሉ ሶላታቸውን ጠብቀው ይሰግዳሉ ዒባዳቸውን በደንብ ያሟላሉ ይሄ ነው እንግዲህ የኢማን ቢላህ ትልቁ መፈተኛው ሩቡብያውን ማመኑ የኡሉሂያውን መቀበሉ ከዚያ በኋላ ያሉት ችግሮች በሙሉ ይሁን አለ ኢማን ላይ የሚቀልድ ሰው እኔ ከዚያ በኋላ ባለው ነገር ላይ ቢቀልድ ደንታ የለኝም አቂዳ ላይ የሚቀልድ ሰው በእምነት ጉዳይ ላይ ችላ ያለ አደጋ ነው ለሌላው ነገር ላይ እንዲሁ حتى لو كان عابدا انت متاو قائم الليل صائم النهار ቢሆንም የሆነ ቀን አንድ ሹብሃ መጥቶ አፍርሶት እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ ተራ ነገር ነው የሚያፈርሰው ጠንካራ ማለት ኢማን ላይ የተነከረ ሰው ነው ተውሂዱ ላይ የተነከረ ለዚህ ነው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሳቸው አስተምሮት በሳቸው አንደበት 13 አመት ሙሉ ስለ ተውሂድ ነበር ትኩረታቸው እኛ ቤተሰቦቻችን ላይ ተውሂዳቸው ላይ ምን ያህል ጥረናል አላህ ያልቃ
እስቲ ሚስትህ ልጆችህ ቤተሰቦችህ ወንድሞችህ እህቶችህ ጋር ዘወር በልና ያለው ግንኙነት ከፈጣሪያቸው ጋር ምን ያህል ነው ለዚህ ነው እንትን ግልብ የሚሆኑት አቋም ላይ ደካማ የሚሆኑት ሰው ሞተ ብለው ያዙ ይልቀቁኝ ይላሉ ይጮሃሉ ምን ሆናችሁ ነው ስትል በቃ እሺ ደነገጣችሁ አይደላው ቀስ ብላችሁ አልቅሱ የለም ድሮማ ይተኮስ ነበርኩ በጥይት ሰው ሲሞት ሁላ ይተኮሳል ምንድነው ነገሩ መቼም ለመምታት አይደለም አላህን ለመምታት ይሆን አይ እንደዚህ አስበው ነው ብለው ግን ጥጋብ ነው አለመቀበል ነው ቀደሩን አለመ የሚገርም ሌላው ሰውም እኮ ይሞታል አይደል እንደሚሞት እኮ ያውቃል ማንንም ሰው አንተም ትሞታለህ ይሞታለህ እሷም ትሞታለች ብሎ ያስባል ይመጣል ሶብሩን የሚባል ነገር አጅር የሚያስገኝ መሆኑን አለመረዳት ነው ሶብርን የተረዳ ሰው የሶብርን አጅር ያወቀ ሰው እጅን ቁርጥ ሲያረጉት خلاص لله ብለህ መተው ገንዘብ ክስ ሲወስድብህ ልጅ ሲሞት እናት ስትሞት ስትታመም ስትታሰር لله خلاص يا الله قدر ነው ብለህ ከተቀበልክ ያ አላህ ውሳኔ ነው ብለህ ከተቀበልክ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣም ስለዚህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ሲባል መኖሩን ማመን ብቸኛ ጌታ ነው ብሎ ማመን ዓለምን የሚያስተዳብረው እሱ ነው ብቻ ብሎ ማመን አውታዳ ያስፈልገው አቅጧባ ያስፈልገው በቁጥብ ነው የሚጠበቀው በአውታድ ነው የሚጠበቀው ወላ አውታድ የለ ወላ ቁጥብ የለ ማን ነው ቁጥቡ ማን ነው አውታዱ ገሌ የሆነ ሰው በአላህ እሱ ከመፈጠሩ በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረዳት ያስፈልገው ይችን ዓለም እሱ ነው የሚመራት ብለህ ካመንክ ይሄ ተልፈሰፈሰ በየጠንቋው ስር መልፈስፈሱም ስርዓት ሊይዝ ይችላል أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله أن أتفر ستة أيام ستة نسام ستة بلام ستة لا إله إلا الله መልእክተኞቻችንን በጠቅላላ በማስረጃ አስደግፈን ይላክናል ያለ ማስረጃ ይላክነው የለም ለተጠየቀው ነገር በቂ ማስረጃ እንዲያቀርብ አስችለን ይላል ማንንም ስራ ሲሰራ እስላምን ይፈልጋል ካንተ ኢትቃን ይፈልጋል ያለ ኢትቃን ዋጋ የለም ቋንቋችን መልካችን ባህሪያችን ወዳችን ግንዛቤያችን መለያየት አያት